రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Shri A. Revanth Reddy, Honorable Chief Minister, State of Telangana, Justice Sujay Paul, Honorable Chief Justice in Action, High Court of State of Telangana, and Patron-in-Chief of the Telangana State Legal Service Authority, Justice Shyam Koshi, Executive Chairman of the State Legal Service Authority, Telangana, my distinguished sister and brother judges of the Telangana High Court, Dr. Jitendra IPS, Director General of Police State of Telangana, Ms. Cynthia McFray, representative of the UNICEF India Chapter, Learned Advocate General of State of Telangana, Member Secretary Mr. Bharat Parashar of the National Legal Service Authority, Member Secretary of the State Legal Service Authority and other my dear judicial officers, Honorable Sri Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India and Executive Chairman, National Legal Services Authority, Honorable Sri Justice Sujay Paul, Acting Chief Justice, High Court of State of Telangana and Patron-in-Chief, State Legal Services Authority. Respected members of Judiciary, senior police officers, women and child department officials, legal services experts, UNICEF, civil society and development partners. I welcome you to this state level conference. The theme, Voice for the Voiceless, is very important for our society. I congratulate the Telangana Police and other organizers for holding this conference. We must put child survivors at the center of our legal and moral framework in fighting this heinous crime against humanity. We have to protect our children from sexual abuse at any cost and with all means. My government gives top priority to the protection of children and women. Telangana Bharosa project has 29 centers. It provides police support, legal aid, medical assistance and counseling in a friendly environment. Telangana pioneered child-friendly courts run by Hyderabad Bharosa Center. The goal is not just faster cases disposal, but total child protection and development. POCSO Act and Juvenile Justice Act are highly progressive instruments in our legal framework, but they come with problems. We must ensure procedure help child victims, not hurt them. We must also end child pornography and impose strict punishments. Social media abuse of children must also be treated without mercy for culprits. Our state government is fully ready to take all steps. We must ensure justice and compassion for children not only in courts but also at police station, child centers and in every step of this process. I appeal to all of you, respected judges, police officers, CWCs, development partners, let us move forward with a shared mission. Justice is not just about conviction. It is about restoration, about dignity and reclaiming childhood. Thank you. Jai Telangana. Thank you, sir, for your valuable message and the steps being taken by the Telangana state government. It is time to hear our today's chief guest, Honorable Sri Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India. My Lord, please.
మాజీ సీఎం బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సోమాజిగూడ యశోద ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. సాధారణ ఆరోగ్య పరీక్షల్లో భాగంగా ఆయన గురువారం ఆసుపత్రిలో చేరారు. బ్లడ్ షుగర్, సోడియం స్థాయిలు మానిటర్ చేయడానికి ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిందిగా వైద్యులు సూచించారు. దీంతో ఆయన 2 రోజులు అక్కడే ఉండి చికిత్స పొందారు. ప్రస్తుతం కేసీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయి నందీనగర్లోని నివాసానికి వెళ్లారు. ఇక కేసీఆర్ 2 రోజుల పాటు నందీనగర్ నివాసంలోనే ఉండనున్నట్లు సమాచారం. రేపు మీడియా సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా నీటి వివాదాలపై స్పందించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. నిన్న పరామర్శకు వచ్చిన నేతలతో కేసీఆర్ పలు అంశాలపై చర్చించారు. రైట్, ఇక దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి సైదులు అందిస్తారు. సైదులు, మొత్తానికి కేసీఆర్ అయితే యశోద ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. సో రేపు మీడియా సమావేశం పెట్టే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. మెయిన్ గా ఇప్పుడు బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు గురించి ఎక్కువగా అంతా నడుస్తుంది. సో దీనికి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి? ఎస్ శాలిని, కొద్దిసేపటి క్రితమే సోమాజిగూడ యశోద హాస్పిటల్ నుంచి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఆయన సోమాజిగూడ యశోద హాస్పిటల్ నుంచి నేరుగా బంజారాహిల్స్ లో ఉన్నటువంటి నందీనగర్ నివాసానికి చేరుకున్నారు. సో మరి కాసేపట్లో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తో పాటుగా బీఆర్ఎస్ నేతలందరూ కూడా మరోసారి కేసీఆర్ తో భేటీ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది. అయితే రేపు గులాబీ దళపతి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీడియా సమావేశం తెలంగాణ భవన్లో ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాల ద్వారా మనకి సమాచారం. ఎందుకంటే గురువారం సాయంత్రం ఆయన జనరల్ హెల్త్ చెకప్లో భాగంగా సోమాజిగూడ యశోద హాస్పిటల్లో ఆయన కొన్ని టెస్టులు చేయించుకున్నారు. అయితే అందులో ఆయనకి షుగర్ లెవెల్స్ పెరగడం, సోడియం లెవెల్స్ తగ్గడం వైద్యులు గుర్తించారు. అయితే 24 గంటల పాటు వైద్యుల సమక్షంలోనే కేసీఆర్ ఉండాలని సూచన చేయడంతో ఆయన సోమాజిగూడ యశోద హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు. అయితే నిన్న సాయంత్రం బీఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక నేతలతో కేసీఆర్ భేటీ అయ్యారు. ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, మాజీ మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, అదేవిధంగా యమ్మల ప్రశాంత్ రెడ్డి, సో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలతో కేసీఆర్ భేటీ అయ్యారు. అయితే అనేక అంశాలు వారితో చర్చించారు. అంటే ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతులు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి, ఎరువులు సకాలంలో రైతులకు అందుతున్నాయా లేదా, దాంతోపాటు ముఖ్యంగా కృష్ణా జలాలు, గోదావరి జలాలకు సంబంధించి ప్రస్తుతం బనకచెర్ల ఇష్యూ తెరపై వచ్చింది కాబట్టి, ఆ ఇష్యూ పెద్దగా నడుస్తుంది కాబట్టి, సో దీనిపైన కూడా వారితో చర్చించినట్టుగా కూడా తెలిసింది. కాబట్టి సో రైతులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు, ముఖ్యంగా రైతులు చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి వారికి సకాలంలో ఎరువులు కానీ, అదేవిధంగా ఇటు కృష్ణా జలాలు ఎడమకాలం నుంచి, సాగర్ ఎడమకాలం నుంచి ఇటు నల్గొండ, అదేవిధంగా ఖమ్మం రైతులకు సంబంధించి నీరు సకాలంలో అందుతుందా లేదా అనే అంశాలపైన కూడా చర్చించారు. అయితే చర్చించిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రైతులకు చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళు అనేక అంశాలు అందులో చర్చకు వచ్చాయి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఒక కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ భావిస్తుంది. దానిలో భాగంగా సో ఖచ్చితంగా రేపు కేసీఆర్ ఈ యొక్క అంశాలపైన మీడియాతో మాట్లాడే అవకాశం కూడా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు ద్వారా తెలంగాణకు చాలా నష్టం కలుగుతుందని, ఎందుకంటే గోదావరి జలాలను బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు ద్వారా పెన్నా బేసిన్కు తరలించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతుంది కాబట్టి సో అలా తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా తెలంగాణకు కొంత నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. సో దీనిపైన పదే ఇటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి విసురుతున్నారు. ఎందుకంటే బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు కట్టుకోమని ఆనాడే ముఖ్యమంత్రికి, అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ జీవో ఇచ్చారు. సో ఆధారాలన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి, దమ్ముంటే అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెడతాము, చర్చకు రండి అని చెప్పేసి పదే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి సవాల్ రేవంత్ రెడ్డి విసురుతున్నారు. కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు అంశం సంబంధించి ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది విషయంపైన కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియాలనేది కూడా ఒక నిర్ణయానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. దానిలో భాగంగా కేసీఆర్ రేపు తెలంగాణ భవన్లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క అంశం ప్రజలకు చెప్పే అవకాశం కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బనకచెర్ల విషయం వల్ల తెలంగాణకు ఎంత నష్టం జరుగుతుంది, అసలు ఎవరు ఏం చేశారు అనే దానిపైన కూడా ప్రజలకు తెలియాలని కూడా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ. దానిలో భాగంగా ప్రజలకు కూడా సమాధానం చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే పదే రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెడతాము, చర్చకు రెడీనా అని చెప్పేసి సవాల్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి సో అందుకు కొద్దిసేపటి క్రితమే బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కూడా తెలంగాణ
భవన్లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఆ మీడియా సమావేశంలో అనేక అంశాలు కేటీఆర్ మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్కు సవాల్ విసరడం కాదు, మేము చాలు రేవంత్ రెడ్డికి, ఎందుకంటే అంశం ఏదైనా ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఎవరేం చేశారో, కాంగ్రెస్ పార్టీ 18 ఏళ్ల పాలన ఏ విధంగా ఉంది, 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలన ఏ విధంగా ఉంది, ఎవరేం చేశారు, ఎవరెవరు ఏమి హామీలు ప్రజలకు ఇచ్చారు, ఎవరిని నెరవేర్చారు, నెరవేర్చకుండా ఏం చేస్తున్నారు అనే అంశాలు ఖచ్చితంగా చర్చకు మేము రెడీ. రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ను నేను స్వీకరిస్తున్నాను, ఆయన ఎక్కడ చర్చ పెట్టినా కూడా నేను వస్తానని చెప్పేసి కూడా కొద్దిసేపటి క్రితమే రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ను కేటీఆర్ స్వీకరించి, సో అందుకు ఈ నెల 8వ తారీఖు రోజు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో చర్చ పెడదాము, దమ్ముంటే రేవంత్ రెడ్డి సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ కి రావాలి, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి నుంచి నేను నాతో పాటు కొంతమంది మాత్రమే, అంటే 15 మంది మాత్రమే వస్తాం, ఎక్కువ కూడా రాము, మంది మార్బలం లేకుండా రేవంత్ రెడ్డితో పాటు ఉన్నటువంటి కొందరు మంత్రులైనా సరే ఎమ్మెల్యేలైనా సరే రావాలని చెప్పేసి కూడా రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్ సవాల్ ఇచ్చినారు. రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ స్వీకరించి కేటీఆర్ సవాల్ ఇచ్చినారు రేవంత్ రెడ్డికి. మరి చూడాలి ఎటు దారి తీస్తుందో ఇది. ప్రస్తుతం అయితే కేసీఆర్ మాత్రం ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు కూడా తెలుస్తుంది, తన ఆరోగ్యం బానే ఉంది, సో ఆందోళన పడాల్సిన అవసరం లేదు, కొంత షుగర్ లెవెల్స్ పెరగడం, సోడియం లెవెల్స్ తగ్గడం వల్లనే నీరసంగా ఉన్నది. దానిలో భాగంగా జనరల్ హెల్త్ చెకప్ లో భాగంగానే గురువారం సాయంత్రం నేను సోమాజిగూడ యశోద హాస్పిటల్లో కొన్ని చెకప్లు చేయించుకున్నాను. అందులో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగినట్టుగా కూడా గుర్తించారు. కాబట్టి సో అందుకు వైద్యుల సమక్షంలో 24 గంటల పాటు ఉంటే బాగుంటుందని కూడా సూచన చేయడంతో నేను ఉన్నానని చెప్పేసి కూడా ఆయన పార్టీ నేతలకు చెప్పినట్టు కూడా సమాచారం. అయితే యాక్టివ్గా ఉన్నాను, సో ఖచ్చితంగా రానున్న రోజులలో పార్టీ కార్యక్రమాల్లో విస్తృతంగా పాల్గొంటాను. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా సత్తా చాటాల్సిందే, ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ 18 నెలల పాలనపైన ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్నది. కాబట్టి సో రానున్న రోజులలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని ప్రజలు ఆదరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా రైతులకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏమైతే ఉన్నాయో, రైతు డిక్లరేషన్ వరంగల్ వేదికగా ఇచ్చారు, ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదు. కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా రైతులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలనకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్నది. కాబట్టి సో రానున్న రోజులలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి సో అందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఖచ్చితంగా రైతులందరూ కూడా మరోసారి ఆదరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి సో రైతులకు ప్రజెంట్ ఖరీఫ్ సీజన్ లో ఏమేమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి కూడా పార్టీలో చర్చించినట్టుగా కూడా సమాచారం. దానిలో భాగంగా అవసరమైతే తెలంగాణ భవన్లో ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్ మరోసారి రైతుల అంశాలకు సంబంధించి ఖరీఫ్ సీజన్ లో రైతులకు ఏమేమి అవసరం ఉన్నాయి, అవి సకాలంలో అందుతున్నాయా లేదా, ఒకవేళ అందకపోతే పార్టీ కార్యాచరణ ఏ విధంగా మనది ఉండాలి, ఖచ్చితంగా గ్రామాల నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు కూడా ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతు వ్యతిరేక విధానాన్ని ప్రజల్లోని ఎండగట్టాలని చెప్పేసి కూడా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా ఇక రేపు మీడియా సమావేశం ఒకవేళ ఉంటుంది, లేదంటే మాత్రం కీలక నేతలతో కేసీఆర్ మరోసారి భేటీ అవుతారని కూడా మనకి సమాచారం. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రైతు ఎజెండానే అని చెప్పేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైతులను నయవంచనకు గురి చేస్తుంది, రైతులకు ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేకపోతుంది. ముఖ్యంగా రైతు భరోసా కూడా చాలా వరకు కట్ చేశారు. దాంతోపాటు రైతు రుణమాఫీ ఏదైతే ఉందో, రైతు రుణమాఫీ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కూడా మేము ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంప్లిమెంట్ చేశామని చెప్పేసి గొప్పలు చెప్తుంది. కానీ 18,000 కోట్ల రూపాయల కంటే కూడా ఎక్కువ రైతు రుణమాఫీ కాలేదు. చాలా మంది రైతులు 2 లక్షల వరకు ఉన్నటువంటి రైతు రుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ కూడా రైతు రుణమాఫీ కోసం ఇప్పటికి కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఎన్నికలు ఏవైనా సరే ఎప్పుడు వచ్చినా సరే బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆదరించేందుకు రైతులు సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి సో ఎక్కడ చర్చ పెట్టినా సరే రైతులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేసింది, గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసింది, సో ఇప్పుడు 18 నెలల కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలన రైతులకు ఏం చేసింది అనే దానిపైన చర్చకు మేము రెడీ. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెడీనా, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రెడీనా అని చెప్పేసి కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సవాల్ను స్వీకరిస్తుంది. రేవంత్ రెడ్డి సవాల్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ప్రభుత్వానికి సవాల్ విసురుతుంది. ఎక్కడైనా సరే అసెంబ్లీనా లేకపోతే హైదరాబాద్ వేదికగా సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్నా సరే ఇంకెక్కడైనా సరే మేము చర్చకు రెడీ. అవసరమైతే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సొంత ఊరు కొండారెడ్డిపల్లిలో అయినా సరే చర్చకు రెడీ అని చెప్పేసి కూడా కేటీఆర్ అంటున్నారు. కాబట్టి చూడాలి మరి ఇక ఖచ్చితంగా రైతు అంశాలే ఎజెండాగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి రైతులకు ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నెరవేర్చేంత వరకు కూడా రైతుల పక్షాన ఉండి పోరాడతామని చెప్పేసి కూడా గతంలో చెప్పారు, ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్తున్నారు. కాబట్టి సో అందుకు ఒక కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని చెప్పేసి కూడా కేసీఆర్ భావిస్తున్నారు. సో అందుకు నిన్న కొందరు నేతలతో కేసీఆర్ భేటీ అయ్యి ఏ అంశాలు చర్చించారు. కాబట్టి సో రేపు కేసీఆర్ మీడియా సమావేశం తెలంగాణ భవన్లో ఉంటే మాత్రం ఏ అంశాలు కూడా చెప్పే అవకాశం ఉంది. సో తర్వాత పార్టీ కమిటీలు, తర్వాత సభ్యత నమోదు, సో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ఏ విధంగా ముందుకెళ్లాలని దానిపైన కూడా కార్యాచరణ సిద్ధం చేసేందుకు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెడీగా ఉన్నట్టు కూడా మనకి సమాచారం. శాలిని. రైట్, థ్యాంక్ యూ సైదులు.
తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ గా రామచంద్రరావు బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తెలంగాణ బీజేపీ కార్యాలయంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. రామచంద్రరావు బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు. తొలుత ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోని సరస్వతి ఆలయంలో రామచంద్రరావు పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. తర్వాత గన్ పార్క్ వద్దకు చేరుకుని అమరుల స్తూపం వద్ద నివాళులర్పించారు. ఇక రామచంద్రరావు బాధ్యతల స్వీకరణ నేపథ్యంలో పార్టీ శ్రేణులు, అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎన్నుకునేటటువంటి ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఈసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు భాగ్యలక్ష్మి మాతా టెంపుల్కి ఇక్కడ మరి భాగ్యలక్ష్మి గారి యొక్క పూజ చేసి వారి ఆశీస్సులు తీసుకొని తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ పెరగాలి, దేవి ఆశీస్సులతో పాటు తెలంగాణ ప్రజల ఆశీస్సులు కాబట్టి ఆ తెలంగాణ ప్రజల ఆశీస్సులు తెలంగాణ స్థితిస్థాపనగా ఉండాలి, సుఖంగా ఉండాలి. తెలంగాణ ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీని భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజలు న్యాయం చేసింది. నా శక్తి ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా భాగ్యలక్ష్మి దేవాలయంలో కూడా కార్యకర్తలు పార్టీగా అధ్యక్షులు అందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రి పేర్ని నాని మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ప్రజల మాన ప్రాణాలకు ఈ రాష్ట్రంలో రక్షణ లేకుండా చేస్తున్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన చూస్తే ఇప్పటికే ప్రజల్లో ఏహ్యభావం మొదలైంది. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తూ పక్షపాతం గాని, భయం గాని, వివక్ష గాని లేకుండా రాగద్వేషాలకు అతీతంగా పరిపాలన చేస్తాను అని చెప్పి దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నానని చెప్పని నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రమాణం చేశారు. అంటే దేవుడు సాక్షిగా ప్రమాణం చేసినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ గడచిన సంవత్సర కాలంగా అంటే దేవుడు సాక్షిగా ప్రమాణం చేసినటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ఆయన చేస్తున్నటువంటి ఏలుబడి ఏ రీతిగా ఉందో మనం చూస్తున్నాం. అదే నోటితో ఆయన పచ్చిగా వైసీపీ వాళ్ళకి పనులు చేయబాకండి, ప్రభుత్వం నుంచి పథకాలు ఇవ్వకండి అని చెప్పి బరితెగించి మాట్లాడతాడు అదే నోటితో ఆయన. అలాగే భూస్థాపితం చేస్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డిని అని మాట్లాడతాడు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం చేస్తానంటాడు. అధికారుల్ని మా పార్టీ వాళ్ళకి పనిచేయమని మాట్లాడతాడు. జిల్లా కలెక్టర్ల సమావేశంలో, ఎస్పీల సమావేశంలో మా పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు అసంతృప్తి చెందకుండా చూసుకోండి, మీ మీద కంప్లైంట్లు నాకు రాకుండా చేసుకోండి అని చెప్పి బరితెగించి జిల్లా అధికారులకు చెప్తాడు. అంటే దేవుడి సాక్షిగా, అంటే దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం ఏం చేశాడు? ఇవాళ సంవత్సర కాలంగా ఎలా పరిపాలిస్తున్నారు, ఏం పరిపాలిస్తున్నారు? ఇవాళ ప్రతిరోజు, ప్రతి వారం లేదా ప్రతిరోజు రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక మూల ఏదో ఒక ఆడపిల్ల బలవుతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ప్రతి వారం ఏదో ఒక ఊరిలో రాజకీయంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ మీద హత్యాయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఎక్కడ నిరోధించేటువంటి వ్యవస్థలు కానీ, నిరోధించాల్సినటువంటి పోలీసుల వ్యవస్థ కానీ ఏ రకంగా నిర్వీర్యమైపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో దాపురించినాయో మనం చూస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఊరూరున రాజకీయ సైకోగాళ్లు ఇవాళ ఏ రకంగా
బరి తెగించి బజార్లో నడుస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం. ఇవాళ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి అర్హులకి అన్నీ తొలగించమని చెప్పని వాళ్లే అన్ని ఆదేశాలు ఇస్తారు. అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వ్యతిరేకంగా లేదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీకి లేదా ఆ నాయకులకి ఎవరు వ్యతిరేకంగా గట్టిగా పనిచేస్తున్నా అయితే దాడులు చేయండి, హింసించండి, భయపెట్టండి, ఊర్లోంచి పారిపోయేలాగా చేయండి, మీకు పోలీసులు అండగా ఉంటారు, లేదా ఆ పనులు కింద చేయలేకపోతే పైన నేను కేసులు కట్టిస్తాను పైనుంచి అని చెప్పని పైనుంచి ఈ రకమైనటువంటి ఏలుబడి చేస్తూ ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలన్నీ కూడా నిర్వీర్యం చేస్తూ రాష్ట్రంలో ఏ వ్యవస్థ పోనీ ఏమన్నా పరిపాలన ప్రజలకు ఏమన్నా అందిస్తున్నావా, పోనీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని ఒక్కళ్ళ మాత్రమే వేధిస్తూ మిగతా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా మంచి చేస్తున్నావా అంటే సంక్రాంతి కల్లా గోతులు పూడుస్తా అని ఈ రోజుకి గోతులమైనటువంటి ఊర్లు మండలంలో ఎన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయో కూడా ఇవాళ లెక్కలేని పరిస్థితి. ఇవాళ అదొకటే కాదు, ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రకమైనటువంటి ఏలుబడి చేస్తూ రాష్ట్రంలో కిరాతకాలకు ఎగదోస్తూ జరుగుతున్నటువంటి ఈ పరిపాలన దానిలో ఆయన చెప్తాడు. ధూళిపాల నరేంద్ర కుమార్ గారు అని చెప్పని శాసనసభ్యులు ఆయన తన ట్విట్టర్లో ట్వీట్ చేస్తాడు, దళిత వ్యతిరేకి జగన్ అంటాడు. ఎవరు దళిత వ్యతిరేకి? ఎవరంటే చెప్పి అడుగుతున్నా. ఇవాళ ఆయన బండ్లమూడి బాబురావు మీద దారుణం చేశారు, అప్పుడు అందుకోసం అని చెప్పని ఇవాళ మన్నవ గ్రామంలో జరిగింది అని మాట్లాడతాడు. ధూళిపాల నరేంద్ర గారు గెలిచిన తర్వాత మినీ మహానాడు పెట్టుకున్నాడు. ఆ మినీ మహానాడులో ఆయన చిలక పలుకులు పలికాడు ధూళిపాల నరేంద్ర. ఆయన అంటాడు ఏమంటే, మనం గత విషయాలు అక్కడే మర్చిపోతే మీ మనుగడ కూడా ఉండదు, నాయకత్వానికే మనుగడ ఉండదు. అది మీరు మర్చిపోయిన రోజు మీతో నాకు కూడా పని లేదు. మీ నియోజకవర్గంలో అంటే మన్నవ గ్రామంలో జరిగింది, మన్నవ గ్రామస్తుల గురించి ఆయన మినీ మహానాడులో మాట్లాడాడు. మీ నియోజకవర్గంలో బాబురావు గారి మీద దాడి జరిగింది, ఆ రోజు మనం చాలా గందరగోళం చేశాం, ఎస్పీలతో మాట్లాడాం. సీఎం భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ లో చూద్దాం. ఉదాహరణకి ఇప్పుడే మరి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఆర్టీసీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మంత్రివర్యులు మహిళా సమాఖ్యలకి వడ్డీ లేని రుణాల ద్వారా బస్సులు అందిస్తే ఆ బస్సుల్ని ఆర్టీసీలో కిరాయి పెట్టుకొని ఆ కిరాయి ద్వారా వచ్చినటువంటి ₹1 కోటి ఈరోజు చెక్ ని ఇవాళ మీ అందరికి అందించారు. ఇది మొదటి ఆర్టీసీ నుంచి ఇచ్చినటువంటి ₹1 కోటి కార్యక్రమంతో పాటు ఇంకా చాలా బస్సులకు సంబంధించి మహేశ్వరం నియోజకవర్గం బీజేపీ నేత అందెల శ్రీరాములు యాదవ్ ఇంటి ముందు రోహింగ్యాల రెక్కి నిర్వహించడం కలకలం రేపింది. మొదటి నుంచి రోహింగ్యాలపై అందెల శ్రీరాములు ఫైట్ చేస్తున్నారు. దీంతో రోహింగ్యాలను అందెలపై దాడి చేసే కుట్రలో భాగంగా రెక్కి నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ రాచకొండ పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడారు. అందెల శ్రీరాములకు తగిన రక్షణ కల్పించాలన్నారు. రోహింగ్యాల కదలికలపై నిఘా ఉంచాలని పోలీసులకు సూచించారు. కత్తులు గిత్తులు అయితే ఏం లేవు. మహేశ్వరం నియోజకవర్గం బీజేపీ నేత అందెల శ్రీరాములు యాదవ్ ఇంటి ముందు రోహింగ్యాల రెక్కి నిర్వహించడం కలకలం రేపింది. మొదటి నుంచి రోహింగ్యాలపై అందెల శ్రీరాములు ఫైట్ చేస్తున్నారు. దీంతో రోహింగ్యాలను అందెలపై దాడి చేసే కుట్రలో భాగంగా రెక్కి నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ రాచకొండ పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడారు. అందెల శ్రీరాములకు తగిన రక్షణ కల్పించాలన్నారు. రోహింగ్యాల కదలికలపై నిఘా ఉంచాలని పోలీసులకు సూచించారు.
అదే సుత్తే హ్యామర్ అడ్జస్టబుల్ పెట్రోల్ డబ్బా ఉంది పెట్రోల్ డబ్బా కత్తులు గిత్తులు అయితే ఏం లేవు. అదే సుత్తే హ్యామర్ అడ్జస్టబుల్ పెట్రోల్ డబ్బా ఉంది పెట్రోల్ డబ్బా ఇక ఇటు మహేశ్వరం నియోజకవర్గం బీజేపీ నేత అందల శ్రీరాములు యాదవ్ ఇంటి ముందైతే రోహింగ్యాల రెక్కి నిర్వహించడం కలకలం రేపింది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రాజు అందిస్తారు. రాజు, మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో బీజేపీ నేత అందల శ్రీరాములు యాదవ్ ఇప్పటికే బీజేపీ నుంచి కేంద్ర మంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కూడా దీనిపై స్పందించడం జరిగింది. సమాచారం తెలిసిన వెంటనే రాచకొండ పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నతాధికారులతో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ మాట్లాడడం జరిగింది. అదేవిధంగా రోహింగ్యాల ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేయాలని చెప్పేసి కూడా మంత్రి పోలీసులకు సూచించడం జరిగింది. బీజేపీ నేతలు టార్గెట్ గా చేసుకుని రోహింగ్యాలు తిరుగుతా ఉన్నారు. దీనిపై ఈ అదృష్ట శక్తులు వీళ్ళ వెనుక ఎవరున్నారు అనేది పోలీసులు తేల్చాలని చెప్పి కూడా బండి సంజయ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. మొత్తానికైతే అందల శ్రీరాములు ఎవరైతే బీజేపీ నేత ఉన్నారో సో ఆయనను టార్గెట్ గా చేసుకుని రోహింగ్యాలు రెక్కి నిర్వహించారు ఆ ప్రాంతంలో అని చెప్పేసి కూడా ఇప్పటికే బీజేపీ నేతలు అనుమానం అయితే వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఏదైతే రోహింగ్యాల వద్ద నుంచి ఏవైతే కొన్ని మారణాయుధాలు కావచ్చు, ఇతర వస్తువులు కావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పటికే పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని వారిని అయితే అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క ప్రాంతాన్ని అదేవిధంగా రోహింగ్యాలపై గట్టి నిఘా ఉంచాలని చెప్పేసి కూడా కేంద్ర మంత్రి హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ పోలీసులను అయితే కోరడం జరిగింది. రాజు, మరి అందల శ్రీరాములు ఇంటి వద్ద ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఏ విధంగా ఉంది, అలాగే పోలీసులు ఏమంటున్నారు? ప్రస్తుతం అయితే పోలీసులు అయితే అక్కడ గస్తీ నిర్వహిస్తా ఉన్నారు. అదేవిధంగా అక్కడ భద్రతను కూడా పెంచుతామని చెప్పేసి కూడా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తారు. ఎందుకంటే రోహింగ్యాలు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ లో కొంతమంది రోహింగ్యాలను గతంలోనే అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళని ఆయా దేశాలకు పంపిస్తామని చెప్పేసి గతంలోనే పోలీసులు చెప్పడం జరిగింది. తాజాగా ఎవరైతే రోహింగ్యాలు మరొకసారి ఇక్కడ రెక్కి నిర్వహించడం ఏదైతే ఉందో సో ఇది బీజేపీ నేతలను టార్గెట్ గా చేసుకుని కొంతమంది ఈ చేస్తున్నారని చెప్పేసి బీజేపీ నేతలు ఇప్పటికీ అనుమానం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. దీనిపై స్పందించినటువంటి కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కూడా దీనిపై స్పందించడం జరిగింది. దీన్ని చిన్న విషయంగా చూడొద్దు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వాళ్ళందరినీ కూడా అదుపులోకి తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారు, వీళ్ళతో పాటు ఇంకా ఎవరున్నారు అనే విషయంపై పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పేసి పోలీసులను అయితే బండి సంజయ్ కోరిన పరిస్థితి మనకి కనిపిస్తా ఉంది. సో మొత్తానికి రోహింగ్యాలు ఉన్న ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు ముమ్మరం చేయాలని చెప్పి సూచించారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ రాజు.